నమస్తే జీటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను మీ ఉషా. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. తాజ్ వరుణ్ బే శాండ్స్ హోటల్ శంకుస్థాపనలో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేష్. బ్రాండ్ బాబుతో పాటు బ్రాండ్ విశాఖ కూడా తిరగొచ్చిందని అభిప్రాయం వెల్లడి. నేటితో ముగిసిన రంజాన్ పవిత్ర మాసం. ప్రార్థనల్లో నిమగ్నమైన మహ్మదీయులు. P4 పై ఆరోపణల వర్షం కురిపించిన మాజీ మంత్రి అంబటి. ప్రైవేటీకరణలకు కూటమి గ్రీన్ కార్పెట్ వేసుకుంటుందని ధ్వజం. ఒక ప్రభుత్వంగా బ్రాండ్ వైజాగ్ను పునరుద్ధరించాలని తాము నిశ్చయించుకున్నామని గత 10 నెలల సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రజాప్రభుత్వంలో పరిశ్రమదారుల్లో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించి రాష్ట్రాన్ని తిరిగి గాడిలో పెట్టగలిగామన్నారు మంత్రి లోకేష్. విశాఖ బీచ్ రోడ్లో తాజ్ వరుణ్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యాన వరుణ్ బే శాండ్స్ పేరిట నూతనంగా నిర్మించతలపెట్టిన కొత్త అత్యాధునిక హోటల్ ఆఫీస్ టవర్కు మంత్రి లోకేష్ తల్లి భువనేశ్వరిలతో కలిసి భూమి పూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ వైజాగ్ ఎల్లప్పుడూ తమ హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటుందని, నగరం కేవలం ఒక అందమైన తీర ప్రాంతం మాత్రమే కాదని, తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచుకోట లాంటిదన్నారు. దశాబ్దాలుగా వైజాగ్ తమకు అండగా నిలిచిందని, ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడి గమ్యస్థానంగా విశాఖను అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. నేటి ఈ కార్యక్రమం తమ దార్శనికతని నిదర్శనంగా భావించాలన్నారు. గత పాలకులు విధ్వంసక విధానాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక వ్యాపార వాతావరణానికి అపారమైన నష్టాన్ని కలిగించారని, అప్పటి ప్రభుత్వ అస్తవ్యస్త విధానాలతో ఎంతో మంది పెట్టుబడిదారులు పొరుగు రాష్ట్రాలకు తరలివెళ్లారని ఆరోపించారు. ప్రధాన ప్రాజెక్టులన్నీ నిలిచిపోయాయని, గత ప్రభుత్వ తిరోగమన విధానాలు ఆర్థిక స్తబ్దతకు దారితీశాయన్నారు. ఫలితంగా రాష్ట్రంలో గణనీయమైన పెట్టుబడులు పెట్టాలని ప్లాన్ చేసిన లూలు వంటి కంపెనీలు వెనక్కి వెళ్లిపోయాయని గుర్తు చేశారు. Thank you, sir, for joining us. A warm welcome to all the IAS and IPS officers from the district. As our Chief Minister has always stated, one state, one capital, but development should be decentralized. A lot of work has happened in the past. And with brand Babu coming back, the brand Visakhapatnam today is really flying high. And it's really exciting, and it's a privilege that I was part of the foundation stone ceremony for the state-of-the-art project that Prabhu Kishore uncle is spearheading from the front. It will not only be an iconic building in Visakhapatnam, but I believe it will be an iconic building in India. You know, every city requires an iconic building that we associate with. So in Hyderabad, it was the Cyber Tower. And I really, really hope that, you know, Varun Bay Sands would be that one building that all of us can associate with IT and development in the state of Andhra Pradesh. You know, as a government, we are really determined to build brand Visakhapatnam strong and take it forward. I understand in the last 5 years, all of us have suffered, some more, some less. The many instances where Mr. Naidu even tried coming to Visakhapatnam and he was not allowed to leave Visakhapatnam airport. There were instances when Babu Garu wanted to go to Ram Tirtham. And it was the then SPs themselves who personally ensured that dumpers and tippers blocked the road. So I think from that sad state of affairs today, I think there's a sense of liberation that all of us have. And last night I got a chance to meet with second, third generation entrepreneurs, and all of them were sharing that feedback with me. But rest assured, we are in this for long run. As NDA, we're very committed to Visakhapatnam. If you look at it, Lulu that ran away and that publicly stated they'll invest in every state of India except Andhra Pradesh is now coming back and investing here in Visakhapatnam. And needless to say, the Varun Bay Sands would be an iconic building. Apart from the investments, I mean, we can talk in crores, but what got me excited is the number of jobs it's going to create. What is important for India today is the number of jobs we're going to create. And this is going to be a very important landmark to kickstart
the economic activity here in Vishakhapatnam. And what got me even more exciting is that it's going to be the first grade A office space that's going to be available in Vishakhapatnam. So I guarantee the Varun Group that before you build, we'll definitely buy a tenant, and I know that we're going to do it in 2 years. అలాగే ఎయిర్ ఇండియా నుంచి త్వరలో రాష్ట్రానికి శుభవార్త రాబోతుందని భారతదేశ $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీలో విశాఖ రీజియన్ కీలక పాత్ర వహించబోతుందన్నారు లోకేష్. విశాఖను ఐటీ హబ్గా అభివృద్ధి చేసి రాబోయే 5 ఏళ్లలో యువతకు 5 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. As always, I've said to you, our support is unconditional. I've only said I'll write one number in the bottom of it, which is the number of jobs you need to create. And only on that number I'll hold you accountable for, and nothing else. As a state, we are all here to support. I see Collector Sir here, I see Senior Secretary Tourism here. We are all here to support. Durgesh Garu has state's interest in his heart, and he has, of course, an amazing target of 50,000 keys to build in the next 5 years, and there is going to be a lot of hotels coming up in Vishakhapatnam. So it's no longer going to be about big versus small. It's going to be about fast versus slow. And I'm really looking forward to completing this project in the next 2 years and changing the landscape of Vishakhapatnam. And I look forward to again meeting all of you 2 years from now. I think we should mark the date time. So 31st of March, 2027. Varun, are we ready? March 31st, 2027, before the financial year closes. So you'll get the depreciation advantage. So you'll get the depreciation advantage also. So let's do it. I think these 2 years is worth taking a challenge on. And I look forward to this building taking shape. So I'd like to thank Who's Who of Vishakhapatnam for making it to this event. It means a lot. Your support means a lot. And from bottom of my heart, as Telugu Desam Party, we owe a lot to Vishakhapatnam. You stood by us during a tough time. When Mr. Naidu was wrongfully arrested, it was Vishakhapatnam that also played a very important role. All of you came out, stood by us, for us, and that meant a lot. And rest assured, Vishakhapatnam is going to be our economic capital of Andhra Pradesh, and we will deliver. So Bogapura Airport is going to be launched soon. It's about a year away. So I jokingly tell Ramu that I think Bogapura Airport will get done before Vijayawada Airport. So he knows that I keep telling that, but no, I think it's a good competition. You need to at least finish it a year ahead than Bogapuram. But I think Bogapura Airport will definitely leapfrog the entire ecosystem, and with Metro project personally being driven by MP Bharat, I think there's something to really look forward to. And together, as a young team, we look forward to working together with the leadership here to make Vishakhapatnam the 5th largest economic city in India. So thank you very much. Really appreciate your time, and Jai Hind. శంకుస్థాపనలో పాల్గొన్న హెరిటేజ్ గ్రూప్ ఎండి నారా భువనేశ్వరి మాట్లాడుతూ వరుణ్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యాన నిర్మితం కానున్న తాజ్ వరుణ్ బేస్ శాండ్స్ హోటల్ విశాఖ నగరానికే కాక ఏపీకే మణిహారంగా నిలవబోతుందని తెలిపారు. వరుణ్ గ్రూప్ అధినేత ప్రభు కిషోర్ టీం వర్క్తో ఈ కొత్త ప్రాజెక్టుని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారని అన్నారు. పదవులతో సంబంధం లేకుండా ప్రభు కిషోర్ తమ కుటుంబానికి ఎల్లవేళలా తమ కుటుంబంపై ఆప్యాయత కనబరుస్తూ మద్దతుగా నిలిచారని అన్నారు. He's a wonderful person as an entrepreneur. He's very disciplined and he takes everything as a challenge, which a leadership needs it, and he has it. He's a micromanager as far as I know. That's why whatever he takes goes to a good end. That is a good leadership quality in him. And the best thing is, the leader thinks, or he'll have ideas, visions, but to take forward, which I also believe is always the team. Whatever awards, rewards Varun Group gets, it always goes to the team with their hard work, with the team joining their hands with the leader. The leader is able to get the awards and rewards. That's what, as an entrepreneur also, I believe in teamwork. It's not only the leader that can take his or her thoughts way forward. And I would like to remind everyone here
that especially a man, when he decides and to dedicate his life to his work or him being a workaholic, the first person that has to dedicate or give support is the wife, is the lady of the family. And I'm quite upset with Prabhu that he did not put up my friend's picture on the AV or talk about her sacrifice that she has done for you and for Varun Motors to grow so big. Prabhu. అత్యంత మహిమాన్విత పుణ్యక్షేత్రం సింహాచల లక్ష్మీ నృసింహస్వామిని డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణంరాజు దర్శించుకున్నారు. ఆయనకు ఆలయ అర్చకులు, అధికారులు కుపూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు. కప్పస్తంభం ఆలింగనం అనంతరం అంతరాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహింపచేశారు. వేద పండితులచే ఆశీర్వచనం, స్వామివారి చిత్రపటం, ప్రసాదాన్ని ఆలయ అధికారులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, సింహాచలం అప్పన్న స్వామిని చాలాసార్లు దర్శించుకున్నాను, కానీ మొదటిసారి నరసింహ అవతారంలో ఉన్న స్వామివారిని దర్శించుకోవడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని అన్నారు. ఉగాది ఈ రోజు నరసింహస్వామి అవతారం అని తెలిసి స్వామివారి దర్శనానికి ప్రత్యేకంగా రావడం జరిగిందన్నారు. తాను కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు తనపై స్వామి చూపిన కరుణ ఫలితంగా నేటి రఘురామకృష్ణంరాజు ముందుకు సాగుతున్నాడని స్వామి భక్తిని చాటుకున్నారు. రాష్ట్రంలో P4కు సంబంధించిన స్కీమ్లు అమలు అవడానికి కొంత సమయం పడుతుందని, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఒక విజనరీ కలిగిన నాయకుడని, ఆయన ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసినా భావి తరాలకు దీర్ఘకాలిక ఫలాలు అందుతాయన్నారు. రక్షణ కోసం వెంకటేశ్వర స్వామిని, ధైర్యం కోసం నరసింహస్వామిని ఆశ్రయించి ఏదైతే చేయగలిగామో అంతటికీ కారణం వారిద్దరిగా నేను భావిస్తాను. సో మళ్ళా ఈరోజు ఉగాది రోజే రావటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఉదయం నూకాలమ్మ వారి దేవాలయంలో జాతరలో కొనతాల రామకృష్ణ గారితో, గంటా శ్రీనివాసరావుతో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది. ఈరోజు సాయంత్రం ముందుగా అనుకున్న కార్యక్రమం ప్రకారం ఇక్కడికి వచ్చి ఈ సాయం సంధ్యా వేళ చక్కని దర్శనం చేసుకోవటం మరింత సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. విశాఖ నుంచి అచ్యుతాపురం పర్యటన సందర్భంగా పాత గాజువాక జంక్షన్లో రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్కు గాజువాక తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ఘన స్వాగతం పలికారు. నారా లోకేష్కు పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గాజువాక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాస్ సాలువతో సత్కరించారు. లోకేష్కు తెలుగు తమ్ముళ్లు పలు వినతి పత్రాలను అందజేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి తన వంతు కృషి చేస్తున్న లోకేష్ను తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు అభినందించారు. కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. చూడల్లా అన్నా ఒక్కలకు అన్నా ఒక్కలకు ఏదైతే ఎన్నికలు ఇచ్చిన హామీలో మరి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్కి 15,000 కోట్ల రూపాయలు పైచిలకు తీసుకొచ్చాం. అలాగే గాజువాక ప్రధానమైన సమస్యలు, అనేక సమస్యలు 301 జీవో కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడిప్పుడే స్టేడియం నిర్మాణం కానీ, టోల్ గేట్ కానీ, ఇతర అంశాలన్నీ కూడా పరిష్కారం దిశలో పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నాయి. మరి నారా లోకేష్ బాబు గారు అచ్యుతాపురం పారిశ్రామిక ప్రాంతంగా ఎంతో ఖ్యాతి చెంది అక్కడ దానికి సంబంధించి ప్రధానమైన కూడలి అభివృద్ధి, 4 రోడ్ల జంక్షన్ అభివృద్ధి, అలాగే ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఎలవేల్పోయినటువంటి నూకాలమ్మ తల్లి పండుగని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికార లాంఛనాలతో నిర్వహిస్తుంది. ఆ కార్యక్రమంలో కూడా వాళ్ళు భాగస్వాములు అవుతున్నారు. కాబట్టి నేను ఈ ప్రభుత్వము ఈ 10 నెలల్లోనే ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. రేపు మే నెలలో విద్యార్థులకు తల్లికి వందనం కానీ, రైతు భరోసా కానీ అన్ని అనేక కార్యక్రమాలు పెడుతున్నా. ఈ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చూసి
గల్లీలో ఉన్న వైసీపీ నాయకుడి నుంచి తాడేపల్లిలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి వరకు గుండెల్లో ప్రకంపనలు మొదలై భవిష్యత్తులో ప్రజల మన్నలు ఈ ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో ఉంది. ఇంకో 2 దశాబ్దాల పాటు ఈ కూటమి ప్రభుత్వ సారథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్గా మారుతుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడ విచ్చేసి స్వాగతం పలికిన తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా అలాగే పాత్రికేయ సోదరులకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. పాస్టర్ ప్రవీణ్ పగడాల అనుమానాస్పద మృతిపై ముమ్మర దర్యాప్తు చేయాలని, ప్రవీణ్ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని, అలాగే క్రిస్టియన్లపై జరుగుతున్న దాడులను అరికట్టాలని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు పట్టణంలో పాస్టర్లు, క్రిస్టియన్ సంఘాలు శాంతియుత ధర్నా అనంతరం ర్యాలీ నిర్వహించారు. దేవుని వ్యాఖ్యలను ప్రచారం చేస్తూ దైవజనుల సేవలో తరిస్తున్న పాస్టర్స్ ఈ విధంగా మృత్యువాత పడటం శోచనీయమని, క్రైస్తవులపై దాడులు నానాటికి పెరుగుతున్నాయని నిరసనకారులు ఆవేదన వెళ్లబుచ్చుతూ నినాదాలు చేశారు. సాలూరు తాలూకా 4 మండలంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సంఘాలు ప్రతినిధులు ఆ యొక్క సంఘ పాస్టర్స్ అందరూ కూడా శాంతియుత ర్యాలీ జరపడానికి నిశ్చయించుకున్నాం. ఈ శాంతియుత ర్యాలీ ఎవరి కొరకంటే ప్రవీణ్ పగడాల గారి మరి న్యాయం జరగాలని, వారి అనుమానాస్పద స్థితి అందరికీ కూడా మరి బహిర్గతం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ర్యాలీని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. నెలవంక దర్శనంతో దివ్య ఖురాన్ గ్రంథం అవతరించిన రంజాన్ మాసం నేటితో ముగిసింది. షవ్వాల్ మాసం ఆరంభమైంది. షవ్వాల్ నెల మొదటి రోజున జరుపుకునే రంజాన్ పండుగ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగాలతో మసీదులు నూతన శోభను సంతరించుకున్నాయి. ప్రార్థనలకు మసీదులు లేని ముసల్మాన్లు బహిరంగ స్థలాల్లో ప్రార్థనలు చేసుకున్నారు. అందులో భాగంగా విశాఖ సెంట్రల్ పార్క్ వద్ద ముస్లిం వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈద్ ఉల్ ఫితర్ నమాజ్ కార్యక్రమం జరిగింది. చిన్నారులు, పెద్దలు ప్రవక్తకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. అనంతరం మత పెద్దలు రంజాన్ మాస విశిష్టతను, వక్ఫ్ భూములను ఉద్దేశించి మీడియాతో మాట్లాడారు. త్యాగాలకు, భక్తికి, పవిత్రతకు, సేవాభావానికి ప్రతీకగా ముస్లిం సోదర సోదరీమణులు పవిత్ర రంజాన్ జరుపుకుంటారన్నారు. మత సామరస్యానికి ఈ రంజాన్ పండుగ చక్కటి నిర్వచనం అని తెలిపారు. అలాగే తమ పూర్వీకులు ముస్లింల మనుగడకు కేటాయించిన లక్షల ఎకరాల భూములను తమకు అప్పగించాలని, వాటిని దైవ అవసరాలకు వినియోగించుకునేలా చూడాలని ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకున్నారు. ఇవాళ మేము ప్రతి సంవత్సరం 15,000 20,000 కట్టుకొని ఈరోజు ఇక్కడ నమాజ్ చదివిస్తున్నాం. ఇవాళ మా వక్ఫ్ బోర్డు ల్యాండ్ కొన్ని వేల ఎకరాలు ఉన్నా, 1,00,000 ఎకరాలు ఉన్నా ఈరోజు మాకు నమాజ్ చదువుకోవడానికి కూడా మాకు స్థలం లేదండి, అవకాశం లేదు. అంతే ఈ పూర్వీకులు మా నవాబులందరూ కూడా మా ముస్లింలకి ఎన్నో లక్షల ఎకరాలు దానా చేశారు. మీరు బాగుండండి అని చెప్తే ఇవాళ ఈ భారతదేశంలో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మా భూములు లాక్కొని మమ్మల్ని రోడ్డు మీద వదిలిస్తారు. దయచేసి ఇప్పటికీ కూడా మాకు మసీదులు, వక్ఫ్ బోర్డు ద్వారా మసీదులు, ఈద్గాలు, సుశానాలు చచ్చిపోయిన తర్వాత సుశానాలు మాకు ఇప్పిస్తారని ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుకుంటున్నామండి. ప్రతి సంవత్సరం ఈ రంజాన్ మాసం ముస్లిమ్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు. దీంతో మా ప్రవక్త మొహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పిన ఆదేశాల ప్రకారంగా అది ఆచరించి మంచి పనులన్నీ చేస్తుంటారు. రంజాన్ నెలలో చేయడమే కాదు, మొత్తం సంవత్సరంతో పాటు మొహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇచ్చిన ఆచరణల వల్ల, వాళ్ళు ఇచ్చిన టీచింగ్స్ వల్ల, దానివల్ల మేము మంచి పని చేస్తాం. ముఖ్యంగా రంజాన్ అంటే 30 రోజులు మేము ఫాస్టింగ్ ఉండి, ఉపాసాలు ఉండి, పేదల గురించి, ఎవరైతే నెసెసిటీలో ఉన్నారో బడుగు బలహీన వర్గాల గురించి ఆలోచించి వాళ్ళకి ఏ విధంగా అయినా ఆర్థికంగా సహాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తుంటాం. మీరు చూస్తారు. దాని ప్రకారంగా మేము మాకు మొహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మా ప్రవక్త ఇచ్చిన ఆదేశం ఏంటంటే, మీకున్న డబ్బు, ధనం, మీ బంగారం, మీ సిల్వర్ ఏది ఉన్నా సరే 1 year కన్నా ఎక్కువ స్టాగ్నెట్ అయి ఉంటే దానికి వాల్యూ కట్టి దానికి 2.5% తీసి పేదల్లో పంచాలి. అది ల్యాక్స్లో వెళ్ళిపోద్ది. మంచి పనులు చేయండి, మంచిగా ఉండేది. ఏ దేశంలో ఉంటారో ఆ దేశం పట్ల విధేయులుగా ఉండండి.
బీ లాయల్ టు ద నేషన్ యూ లివ్ ఇన్ అని మొహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మా ప్రవక్త నేర్పించింది. మీరు ఇండియాలో ఉన్న, బర్మాలో ఉన్న, ఎక్కడ ఉన్నా సరే మీ దేశం పట్ల మీరు విధేయులుగా ఉండాలా. మీరు దేశంకి ఎప్పుడైనా మీ ప్రాణత్యాగాలు చేయాలన్నా చేయడానికి రెడీగా ఉండాలా. ఇది మా మొహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మా ప్రవక్త బోధించింది. ఈ ఆచరణలో పెడతాం. పేదల గురించి ఆస్తాం. రంజాన్లో అందరికీ మేము మిఠాయి అది పంచుతాం. అలాగే బిర్యానీ అది తిని మేమే తినడం కాకుండా మా హిందూ సోదరులకి, మా క్రిస్టియన్ సోదరులకి ఇంటింటికి వెళ్ళి పంచుతాం. వాళ్ళతోటి మనసారా కలుస్తాం. మనసులో ఏ కల్మషం ఉన్నా దూరం చేసి ఆ రోజు నుండి మీ అందరూ ఒకటే, అందరూ భాయ్ భాయ్ అని చెప్తాం. ఎందుకంటే ఇస్లాం ఏం చెప్తున్నారంటే ఖురాన్లో, యా యువన్ నాస్, ఓ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్, మీరందరూ ఒకే తల్లిదండ్రులకి పుట్టినోళ్ళు. ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ అంటారు, ఆదమ్ అండ్ హవ్వా అంటాం. అదే మా హిందూయిజంలో కూడా అదే ఫిలాసఫీ. ఓ మనుషులారా, మీరందరూ పార్వతీ పరమేశ్వరులకు పుట్టిన సంతానమే, మీరందరూ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్వే. అందుకే ద హోల్ నేషన్, ద హోల్ వరల్డ్ ఆర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని ఇస్లాం ప్రకారంగా ఈ మెసేజ్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అత్తమామలను హత్య చేసేందుకు ప్లాన్ చేసిన అల్లుడు పన్నాగాన్ని గాజువాక పోలీసులు విచ్ఛిన్నం చేశారు. అల్లుడు కరణం శ్రీనివాస్ చేసిన కుట్రను పోలీసులు, అతని భార్య, ఒక స్నేహితుడి సహకారంతో వెలుగులోనికి తెచ్చారు. నగర పోలీస్ కమిషనర్కు వాట్సాప్ ద్వారా బాధితులు చల్లంగి సూర్యనారాయణ, సరస్వతి చేసిన ఫిర్యాదుకు స్పందించి సిపి శంఖబ్రత బాగ్చి ఆ కేసును సౌత్ ఏసీపీ త్రినాథ్కు విచారణకై అప్పగించడంతో ముద్దాయి అసలు రంగు బయటపడి కటకటాల వెనక్కి నెట్టబడ్డాడు. కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను ఏసీపీ త్రినాథ్ మీడియాకి వివరించారు. పరవాడకు చెందిన రౌడీ మూకలకు సుపారీ ఇచ్చి అత్తమామలను చంపేందుకు కుట్ర చేసినట్టు వెల్లడించారు ఏసీపీ త్రినాథ్. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న కరణం శ్రీనివాస్, మౌనికలకు ఒక బాబు కూడా ఉన్నట్టు తెలిపారు. బిడ్డ పుట్టిన కొంతకాలం తరువాత ఇరువురి మధ్య మనస్పర్ధలు రావడంతో శ్రీనివాస్ మర్డర్ ప్లాన్ పురుడు పోసుకుందని అన్నారు. ముద్దాయి గతంలో 2 సినిమాలకు పనిచేసినట్టు సమాచారం. అలాగే అతనికున్న కొన్ని అక్రమ సంబంధాలు భార్యకు తెలిసిపోవడంతో వారిరువురి మధ్య ఘర్షణలు జరిగినట్టు, ఆ సమయంలోనే స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగి అయిన మౌనిక తండ్రి సత్యనారాయణ చెంతకు మౌనిక చేరడం, బిడ్డను చూపకపోవడం, ఇలా కొన్ని కారణాలతో శ్రీనివాస్ వారి హత్యకు కుట్ర చేసినట్టు ప్రచారం. ఏది ఏమైనా సమయస్ఫూర్తితో కమిషనర్కి చేసిన ఫిర్యాదు కారణంగా 3 ప్రాణాలు రక్షించబడ్డాయని అక్కడి స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేసు ఒకటి పెట్టడం జరిగింది. అది ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి ఛార్జ్షీట్ కూడా వేయడం జరిగింది. అయితే ఈ కొడుకుని చూడడానికి వస్తే ఈ భార్య తల్లిదండ్రులు ఈయన్ని అలౌ చేయట్లేదని ఒక ఆలోచనతో ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక వ్యక్తితో బేరం కుదుర్చుకున్నాడు 1,00,000 రూపాయలకి. అందులో భాగంగా 30,000 రూపాయలు అమౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 30,000తో మిగతా మర్డర్ అయిపోయిన తర్వాత, అత్తమామ చంపిన తర్వాత మిగతా 70,000 ఇవ్వడానికి కుదుర్చుకున్నారు. దానిలో భాగంగా వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటే ఒక వాయిస్ రికార్డు కూడా రావడం జరిగింది. ఆ వాయిస్లో ఏమని ఉంది, ఈ 30,000 నీకు డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది, మిగతా 70,000 కూడా కంపెనీ ఇచ్చేస్తాను, వాళ్ళిద్దరిని చంపేయమని వాయిస్ రికార్డు కూడా ఉంది. అయితే ఈ చొల్లంగి సూర్యనారాయణ ఆయన వాల్మీకి కమ్యూనిటీకి చెందినవారు కాబట్టి 307 SC/ST కేసు ఇందులో నమోదు చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా నేను ఏసీపీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి కాబట్టి దువ్వాడ సిఐ మల్లేశ్వర సహకారంతో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది. పూర్తి ఎవిడెన్స్ ఇందులో వచ్చింది. దాని మీద నిన్న రిమాండ్ పంపించాం. నెక్స్ట్ మంత్ 4th వరకు ఆయనకి జైలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రస్తుతం సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్నాడు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ఉధృతమైన పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలని సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి సభ్యులు ఆర్కేఎస్.వి. కుమార్ పిలుపునిచ్చారు. సిపిఎం పార్టీ అఖిల భారత 24వ మహాసభలు ఏప్రిల్ 2 నుండి 6వ తేదీ వరకు తమిళనాడులోని మదురై పట్టణంలో జరుగుతున్నాయన్నారు. కార్మిక, కర్షక, మహిళా హక్కుల పరిరక్షణకై జరగనున్న మహాసభలను విజయవంతం చేయాలని ఆయన కోరారు. సిపిఎం పార్టీ అఖిల భారత మహాసభలు ఏప్రిల్ 2వ తేదీ నుంచి 6వ తేదీ వరకు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో మదురై నగరంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ మహాసభల ప్రారంభ సూచకంగా సిపిఎం పార్టీ శాఖలను అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ కూడా పతాకావిష్కరణ జరిపి మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాం. సిపిఎం పార్టీ ఈ మహాసభల్లో ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి కార్పొరేటు సరళీకరణ విధానాలు, మతోన్మాద విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా భవిష్యత్తులో ప్రజానీకాన్ని అందరినీ ఐక్యం చేసి పెద్ద ఎత్తున ప్రజా పోరాటాలు నిర్వహించడం కోసం కృషి చేస్తూ ఉంది. ఈ దేశంలో దోపిడీ లేని వ్యవస్థ రావాలి,
ప్రతి ఒక్కరికి తినడానికి తిండి, ఉండడానికి ఇల్లు, చేయడానికి పని, విద్య, వైద్యం అందరికీ అందాలి. ఈ దేశంలో సోషలిస్ట్ సమాజాన్ని తీసుకురావాలి అని చెప్పి సిపిఎం పార్టీ కృషి చేస్తూ ఉంది. భూమి లేని పేదలందరికీ భూమి దక్కాలి, ఇల్లు లేని వాళ్ళందరికీ ఇల్లు కల్పించాలి, కనీస వేతనాలు 26,000 రూపాయలు తక్కువ లేకుండా ఉండాలి, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి. అలాగే దళితులు, గిరిజనులు, మైనారిటీలు ఎవరైతే ఉన్నారో మహిళలు, వీళ్ళ మీద దాడులు అనేది జరగకుండా ఆపాలి అని చెప్పేసి ఇటువంటి అన్నింటి మీద కూడా భవిష్యత్తులో చర్చించి కార్యాచరణ రూపొందించబోతున్నాం. అలాగే మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కూటమి ప్రభుత్వం బీజేపీ తాలూకా చెప్పు చేతల్లోనే, దానికి అనుసరణలోనే సరళీకరణ విధానాన్ని మన రాష్ట్రంలో కూడా అమలు చేస్తూ ఉంది. పేద ప్రజలకు ఇస్తున్న సంక్షేమ పథకాలని ఎత్తివేయడం కోసం ఈ రోజున పీపీపీ పేరుతోటి మొత్తం అన్నింటికి కూడా వాడుకో డబ్బులు చెల్లించే పద్ధతులు, యూజ్ అండ్ పే పద్ధతిలో మొత్తం అన్నింటికి కూడా, అన్ని సేవలకి కూడా వినియోగ రుసుము అనేది పెడుతూ ఉంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రోడ్లకు కానీ లేదంటే కాలువలకు కానీ మొత్తం అన్నిటికీ కూడా మొత్తం టోల్ గేట్లు పెట్టి డబ్బులు వసూలు చేసే కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. మరో పక్కన విద్యుత్తును ప్రైవేటు పరం చేసి స్మార్ట్ మీటర్లు తీసుకొని వచ్చి విద్యుత్తును కూడా కార్పొరేట్ కంపెనీలు కట్టబెట్టి ట్రూ అప్ ఛార్జీలు పేరుతోటి ప్రజల మీద విపరీతమైన భారాలు మోపుతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి విద్యుత్ సంస్కరణలకు వ్యతిరేకంగా, అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు, ఇళ్ల స్థలాల కోసం, అలాగే సంక్షేమ పథకాల అమలు కోసం, వీటన్నిటి కోసం కూడా ఏప్రిల్ నెలలో సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజా ఉద్యమాలు చేయబోతూ ఉన్నాం. ఇక నుండి ఎక్కడా పార్కింగ్ ఫీజు వసూలు చేయబడదని, అందుకు ప్రభుత్వం జీవోఎంఎస్ నెంబర్ 44 ద్వారా మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసినట్టు కన్స్యూమర్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ అధ్యక్షులు గొర్లె శ్రీనివాస నాయుడు తెలిపారు. తమ పోరాట ఫలితంగా కూటమి ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఉత్తర్వులు ప్రజారంజకంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు నగరంలో ఒక ప్రైవేట్ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయనతో పాటు సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పోక్స్ పర్సన్ కరణం రెడ్డి నరసింగరావులు మాట్లాడుతూ, వాణిజ్య సంస్థల్లో వసూలు చేసిన రుసుములకు ఇక నుండి చెక్ పడిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. భారత ప్రభుత్వం యొక్క మోడల్ బిల్డింగ్ బైలాస్ 2016 ఆధారంగా రాష్ట్రంలోని భవన నిర్మాణ కార్యకలాపాలకు వర్తించే ఆంధ్రప్రదేశ్ బిల్డింగ్ రూల్స్ 2017ను ప్రభుత్వం జారీ చేసిందన్నారు. అందులో పేర్కొన్న విధంగా భవనాలలో తప్పనిసరిగా పార్కింగ్ స్థలాన్ని అందించడానికి నిబంధనలు ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మాల్స్, మల్టీప్లెక్స్ మొదలైన వాటి నుండి పార్కింగ్ రుసుము వసూలు చేయడంపై హేతుబద్ధీకరించడం, అలాగే బయట వ్యక్తులు పార్కింగ్ను దుర్వినియోగం చేయకుండా నిరోధించడం కోసం కొన్ని మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారన్న వివరాలను వారు వెల్లడించారు. ఆ సర్వే ద్వారా అనాథరైజ్డ్ పార్కింగ్ యాక్చువల్గా పార్కింగ్ మనం ఏదైనా మాల్స్ కానీ వాణిజ్య సముదాయాలు వెళ్ళినప్పుడు, మల్టీప్లెక్స్ వెళ్ళినప్పుడు పార్కింగ్ మనకు ఫ్రీగా అలౌ చేయాలండి. యాజ్ పర్ యాక్ట్ 2016 బిల్డింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎవరైనా బిల్డింగ్ వాణిజ్య సముదాయాలు కట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఆ ప్లాన్లో పార్కింగ్ ప్లేస్ నిమిత్తం చూపించిన తర్వాత ప్లాన్ అప్రూవల్ చేస్తారు. సో మరి అట్లాగే అప్రూవల్ చేసుకున్న తర్వాత వాణిజ్య సముదాయాలు నిర్మించిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వినియోగదారులకి పార్కింగ్ ఛార్జెస్ అని వసూలు చేస్తున్నారు. దాని మీద మేము 2019లో గవర్నమెంట్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వారికి కన్స్యూమర్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఒక విన్నపం చేసిన పిదట కొత్తగా వచ్చిన గత ప్రభుత్వం అయితే పక్కన పెట్టి ఉండడం వల్ల ఈ కొత్త ప్రభుత్వం, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి దాని మీద ఒక జీవో విడుదల మార్గదర్శకాలు చేశారు. ముందుగా మా కన్స్యూమర్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి వారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, బీజేపీ పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. కూటమి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన గౌరవ సీఎం గారు, అదేవిధంగా డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వినియోగదారులకి ఒక శుభవార్త. రేపటి నుంచి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి మీరు ఏదైనా మల్టీప్లెక్స్లు కానీ పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఎటువంటి పార్కింగ్ ఫీజు చెల్లించిన అవసరం లేదు. దానికి గాను ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి జీవో నెంబర్ 44ని మనకి 24వ తేదీన ఇదే నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఆ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కూటమి ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, రేపటి నుంచి ఎవరైనా సరే షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మొదట 30 నిమిషాల వరకు ఎవరైనా సరే మనకు ఏ వెహికల్స్ మీద వెళ్ళినా సరే కార్కి మనం పార్కింగ్ ఫీజు చెల్లించిన అవసరం లేదు. మొదట 1 అవర్లో ఉంటే 1 అవర్ దాటి తర్వాత ఏంటి అనేది కూడా అన్నీ కూడా జీవోలో రూల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది ఒక మా కన్స్యూమర్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫు నుంచి మేము సాధించినటువంటి విజయం. ఉగాది రోజున కూటమి ప్రభుత్వం అత్యంత ఆర్భాటంగా తాడేపల్లిలో భారీ సభా వేదికపై ఆవిష్కరించిన P4 పేదరిక నిర్మూలన కార్యక్రమంపై మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు తనదైన శైలిలో స్పందించారు.
మార్గదర్శి బంగారు కుటుంబం నినాదంతో ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రులు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారంటూ ఆరోపించారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉగాది రోజున ఒక అద్భుతమైన పథకం అని చెప్పి చాలా పెద్ద ఆర్భాటంతో తాడేపల్లిలో శాసనసభ పక్కనే ప్రాంగణంలో చాలా పెద్ద వేదికను ఏర్పాటు చేసి P4 జీరో పావర్టీ మార్గదర్శి బంగారు కుటుంబం టైటిల్ చాలా చక్కగా పెట్టి చాలా ఆర్భాటంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి సమేతంగా విచ్చేసి సుదీర్ఘమైనటువంటి సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కాన్సెప్ట్ తన బుర్రలో నుంచి వచ్చిందని, ఇది అద్భుతమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ అని, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పేదరిక నిర్మూలనకు ఇది దోహదపడుతుందని చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. చాలా దురదృష్టం అని మనవి చేస్తున్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో కొత్తగా టోల్గేట్లు పెడుతున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మెడికల్ కాలేజీల్ని, పోర్టుల్ని, చివరికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న రోడ్లని వీటన్నిటినీ ప్రైవేటీకరణ చేసేస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ఆల్సో P4. ప్రైవేటీకరణ చేసేసి టోల్ గేట్స్ రూపంలో వసూలు చేసేటటువంటి కార్యక్రమం. అంతేకాదు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి 58 కార్పొరేషన్లో విత్డ్రా చేసేసుకుని ప్రైవేట్ రంగానికి అప్పచెప్పేశాడు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశం ఏమిటంటే మొత్తం ప్రైవేటీకరణ చేసేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరిపాలన చేస్తున్నాడు. మీరు చూశారుగా, ఎన్నికలకు ముందు సూపర్ 6 అన్నాడు, సంపద సృష్టి అన్నాడు. సంపద ఎక్కడ ఉందండి సూపర్ 6 చేయడానికంటే? సృష్టిస్తా, సంపదను సృష్టించి పేదవారికి పంచి పెడతా అన్నాడు. 9 నెలలు అయింది, 10వ నెలలో ప్రవేశించాం. సంపద సృష్టించలా. సంపద ఎవరి దగ్గర ఉందో వాళ్ళని పట్టుకొస్తున్నాడు, పట్టుకొచ్చి వీళ్ళకి ఇవ్వమంటున్నాడు. అంటే ప్రభుత్వం సంపద సృష్టించే బాధ్యత లేదు. సంపద ఆల్రెడీ సంపాదించుకున్న వాళ్ళందరినీ పిలిచి వారి దగ్గర నుంచి పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం పెడతాను అనేటువంటి బాధ్యత. అంటే పేదరిక నిర్మూలన చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఈ సోషలిస్టిక్ కంట్రీస్లో, అంటే ఈ ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో ఎవరికి ఉంటుంది? ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది. పేదరికాన్ని ఏ విధంగా నిర్మూలిస్తారు అంటే డబ్బులన్నీ పంచిపెట్టి నిర్మూలించడం ఒకటే మార్గం కాదు. పేదరిక నిర్మూలన అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలను పైకి తీసుకురావడం, ఉచితంగా విద్యను అందించటం, నాణ్యమైనటువంటి వైద్యాన్ని ఇవ్వటం, వారి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడే విధంగా ఉపాధి కల్పించటం, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయటం ద్వారా పేదరికాన్ని నిర్మూలించేటటువంటి కార్యక్రమం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంటుంది. జీటీవీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. తాజ్ వరుణ్ బి శాన్స్ హోటల్ శంకుస్థాపనలో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేష్. బ్రాండ్ బాబుతో పాటు బ్రాండ్ విశాఖ కూడా తిరగొచ్చిందని అభిప్రాయం వెల్లడి. నేటితో ముగిసిన రంజాన్ పవిత్ర మాసం. ప్రార్థనల్లో నిమగ్నమైన మహమ్మదీయులు. P4 పై ఆరోపణల వర్షం కురిపించిన మాజీ మంత్రి అంబటి. ప్రైవేటీకరణలకు కూటమి గ్రీన్ కార్పెట్ వేసుకుంటుందని ధ్వజం. ఇవి ఇవాల్టి జీటీవీ న్యూస్ ముఖ్యాంశాలు. మరిన్ని అప్డేట్స్తో మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి జీటీవీ న్యూస్. నమస్కారం.